روحك ما يسوس التقدير فعليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، أن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافراه، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قوسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وإشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا،
واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة حضرة النبي. بسم الله الرحمن الفاتحة بنية تنوير القلوب، تشريح الصدور، نشر العبادة والإخلاص، وطلب العلم ونشر بنية الصحة والعافية، السلامة في الدين والدنيا والآخرة، طول العمر في طاعة الله ورسوله، وحفظ الإيمان والفاتحة خصوصا لمن شرب هذه المياه وتلك المياه كلها، من أكل هذه الطعام على هذه النية، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي أهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وببركة سورة الفاتحة ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، من الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Muhammad Yanur dari Kalwa, para alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah majelis taklim al-amanah rahimakumullah. Di hadapan kita ini ada telur, pisang, dan banyok, yang mana ini dari panitia pesantren Raudatul Jannah Bitahan. Mohon kepada pian bertaan untuk bisa menyumbang mengganti parogi telur ini. Untuk telur ada 5.000 sebiji, kemudian untuk pisang 5.000 3 biji, kemudian untuk banyak 5.000 2 cangkir 5.000. Nah, jadi lamunnya sudah setelah pembacaan kita bagi mungkin kada habis, jadi mulai sekarang aja nih panitia bisa jadi luar dulu, yang di dalam biar tadi kedua pak. Jadi yang di luar kalau belikan dahulu, jadi amunnya sudah tuntung mungkin kada habis kan, jadi mulai sekarang bisa aja dibawa keluar ini. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف
مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله نفس القربى من العاصين والعطبى وكل بلية ووبى بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب فكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إله اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف فكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل على النبي الكريم بلا عد ولا حصر وصل على النبي الكريم بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى تبشرنا بها وأهلنا وأولنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib serta para alim ulama, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh Banua, hadirin hadirat sekalian yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Berkat perkumpulan hari ini menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Berkat perkumpulan hari ini menjadi penyebab Allah mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala serta dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita berkumpulan, bersilaturahim, bertatap muka dalam satu rangkaian majlis al-khair, majlis kebaikan, yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Di sini yang di dalam masjid kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf selama berada di masjid. Di samping itu, di sini kita sama-sama mengambil faidah. Ulun mengambil faidah, pian mengambil faidah dari majelis ini. Ada ilmu yang kita bawa bulik dari pertemuan ini. Berikutnya ada sedekah yang kita keluarkan. Kita infakkan sebahagian daripada harta kita untuk pesantren tadi. Berikutnya lagi ada silaturahim.
kita batatamuan lawan kakawanan, batataguran, basapa-sapaan. Alhamdulillah hari ini banyak kebaikan yang kita dapat. Nah, kita berharap kepada Allah kebaikan nang sudah digawi hari ini mudahan barataan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, hari ini ulun ingin mengajak kita semua satu, mengagumi Tuhan kita. Yang pertama dalam pertemuan ini ulun ingin mengajak kita semua mengagumi Allah Ta'ala. Kayak apa guru? Cara mengagumi Tuhan. Cara mengagumi Tuhan itu caranya adalah tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan pada makhluk yang Allah cipta. Ketika kita memikirkan makhluk ciptaan Sidin, di situ kita akan menyadari bahwa Tuhan kita itu harat, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu maha kuasa. Sebenarnya barataan nang di alam ini tanda kehebatan Tuhan. Adanya Tuhan ditandai dengan adanya alam. Kada mungkin alam itu ada sorangan mun kada ada nang maulah. Tu paham je pian berita anda. Alam ni ada, pasti ada nang maulah. Kita nih kacungkungan ada ngarannya wahine, sambatannya nih bahasa zahir kita nih ada, walaupun pada hakikat kita nih kada ada. Wujud incaan, wujud majazi, jarang belajar tauhid. Wujud incaan kita nih, tapi kan ada nih nang kacungkungan nih. Nang kacungkungan nih ada lantaran ada nama ulah, walaupun diulahakan itu lewat perantara. Yalah kita nih kacungkungan lantaran ada mama abah, abah hari kawin lalu mencungol kita ke alam nih. Jika abah dah harapan cungol, itu pun tahunnya belain-lain, berbeda-beda. Sidin terdahulu pada ulun dada apaannya masih di pohon binjai. Sidin ada dah. Ulun terudi lahir. Nah, ada kita ini termasuk alam. Ya manusia, ya binatang, ya bumi, semuaan ini adalah alam. Jarumah iraman apa tak? Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Bujur tak kepada Sidin. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Alam ini ada lantaran adanya Tuhan. Tapi sebahagian manusia itu kadang menyadarinya bahwa Tuhan lawan apa adanya alam, adanya manusia, adanya diri ini tanda adanya Tuhan. Sebahagian kadang menyadari, lalu disambati rumah Rahman apa yang buta Presiden pun nah menyalang. Ini larang pada nang tadi nih tewas menyalang. Yalah. Man ajala hadhihi al-qawta bi jahi sayyidina Muhammad ya rahman rahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, dah. Nggih, bawa aja. Ini talarang pada tadi lah. Khususan. Dan tadi talo ayam meras lah. Itu yang talo itik talarang saya kira. Ya sama lah talunya. Beda. Nah ya, larang saya kira talo itik tak. Maka bedudi pulang. Menyalang. 10.000 sih kita. Jadi adanya alam ini bukti adanya Tuhan, bukti Tuhan kita nih kuasa. Nah, kalau ulun berbicara masalah bumi, masalah artinya nang gono-gonol di alam ini, mungkin pian ini rasa-rasanya biasa dah mendengar. Tapi ulun ingin berbicara sesuatu yang halus, yang kecil, yang di situ terdapat kehebatan Allah. Di Quran sendiri Allah menyebut apa? Ketika Nabi SAW didebat oleh Yahudi kan, orang Yahudi itu menyambati Nabi, hei jar,
Tuhan ikam nih mapa baulah nyamuk. Apa haratnya nyamuk di alam ini? Orang mau jadi Tuhan tuh ulah nonggo-nonggonol. Jadi dijawabi Allah Ta'ala kalau di surah Al-Baqarah tuh ayatnya diingat lagi nah. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Pakai inna lagi Tuhan membawa. Sesungguhnya Allah la yastahyi, kada pernah supan ayyadriba bahwa sidin maulah masalam ma ba'udah wa ma fauqaha, seumpama nyamuk halusnya Tuhan kada supan maulah, wa ma fauqaha atau halus kalau lagi pada nyamuk Tuhan kada supan maulah. Bapak aja Tuhan aku supan maulah. Justru di dalam nang halus kayak itu banyak terdapat keajaiban. Ada lagi nang halus pada nyamuk lah, ada hayumo, bahasa kami di kalwa hayumo, bahasa buhan pian tungau. Hayumo itu ajaib loh kok. Mbah punya sawat barikip di sutuh longor atau bangkak ada? Bangkak ampun lalakian. Maka getal maka bengkak. Orang bahari cara mematiinya dikasih minyak gas. Jadi bila utuh longor nih ada hayumo situ, ada tungau, kasih minyak gas supaya tungaunya mati. Nah, bilanya kada mati-mati juga pas dikuit pakai jarum. Tuhan kada supan maulah nginto. Justru di balik itu kita bisa melihat keajaiban tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah di sini ulun ingin mengajak pian bertafakkur hari ini bagaimana keajaiban Tuhan di penciptaannya yang bernama nyamuk. Nah, kita mendapatkan tulisan yang sangat berfaedah. Faedah itu bisa kita ambil di mana-mana, dan yang meneliti ini bukan kita. Justru yang meneliti ini ampun maaf, kebanyakan orang kafir berdahulu. Orang kafir berdahulu meneliti karena mereka memiliki alat yang canggih, memiliki alat yang super hebat, sehingga mereka bisa meneliti apa yang terdapat pada nyamuk. Nah, hari ini kita belajaran kisah nyamuk. Jadi kita bila bulik ke rumah, apa yang disampaikan Guru Yanur? Nyamuk. Itu jawabannya. Nah, jadi dalam tulisan ini sangat manfaat untuk kita kaji. Jarsidin, saudaraku yang mulia, ketahuilah bahwa berat nyamuk hanya 0,001 gram. Ayo biar, itu berat nyamuk. Han, sampai ke situ timbang buahnya. Kita sawat lama nimbang nyamuk. Han, kada takal kita nimbang nyamuk, tapi buahnya mikirakan berat nyamuk tuh saya itu. Seekor nyamuk diletakkan di bawah mikroskop supaya jelas kelihatan lah, diperbesar 400 kali. Jadi imbah di mikroskop diperbesar lagi, di zoom 400 kali. Apa yang didapat? Fakta apa yang bisa kita temukan? Ternyata di kepala nyamuk terdapat 100 mata. Ayo bayangkan, haratnya manusia 2 jadi si mata, halusnya nyamuk matanya 100. Ayo biar haratnya Tuhan maulahakan. Di mulutnya, di muntungnya nyamuk ada 48 gigi. Gigi kita berapa? Nyamuk 48 giginya. Di dadanya ada 3 buah jantung. Kita bisa jantung sebutin je, tugin bisa karena serangan jantung. Nyamuk 3 bisi jantung. Coba bayangkan biar hebatnya nyamuk. Di tiap jantung ada 2 atrium, 2 bilik jantung, 2 katup jantung. Nyamuk memiliki alat pendeteksi panas, dan nyamuk melihat segala sesuatu dengan pendeteksi panasnya. Ayo biar haratnya nyamuk ini melacak. Memiliki alat pencair darah, karena darah manusia itu kasar bagi nyamuk.
agar bisa mengalir di belalai nyamuk, dia mengambil contoh darah bulu, darah dulu, baru mulai menggigit. Jadi nyamuk tuh pian sebelum maisap darah kita tuh diceknya dulu. Ini darah orang ini tak lalu kasar apa kada? Kawa kada aku mahirop, bila kada dijadinya nyangat. Pintarnya nyamuk kada sing sangat-sangat pang. Nang mana nang kita rancak di sangat nyamuk, dia orang tuh bahari darahnya manis ya. Berarti darah orang ini tak cair sedikit sehingga nyaman masuk di belalai nyamuk tadi. Han pikirakan pian, bila darah orang tuh kasar bener, nya ada mau isap. Itu bukan Afrika tuh. Tuh diam di hutan ya. Nyamuk ada tapi meisap, karas darahnya. Coba orang kita nih karena sangat nyamuk, ya Allah, satu mat garing, tomat babial awak. Ini kita deh. Harapnya nyamuk lah, jadi dideteksinya dulu sasaran gitu. Bilanya orang nih darahnya pina cair benar, isapnya. Harapnya, makanya berisi alat untuk pencair darah. Karena rata-rata manusia darahnya itu kasar darahnya. Bilanya hendak masuk ke awak nyamuk harus dilembutkan oleh nyamuk. Nyamuk berisi alatnya untuk bisa melembutkan darah tuh. Nyamuk memiliki alat pembius sehingga orang yang diambil darahnya tidak merasa sakit saat proses pengambilan darah. Beberapa detik kemudian barulah efek bius itu hilang. Harapnya nyamuk. Mun kita diambil darah, dokter aja mencek nang kolesterol, mencek ya, sakit kada? Sakit gitu. Walau melingit sedikit, nyamuk adalah sakit. Kadang kita kada merasa, timbul kanyangnya di tangan kita. Kenapa? Pas inya menyedot kita kada merasa. Nyamuk diberi Tuhan bisi alat pembius. Bila ampeh inya maisap, hanyar tarasa gatal, hanyar tarasa sakit. Harapnya nyamuk bian. Belalai nyamuk memiliki 6 buah pisau. Sanggup pisau. Coba kita sanggup pisau tangkap polisi sajam untuk kasus senjata tajam itu ada pasalnya. Nyamuk 6 besanggup pisau. Ada gegempeng kan? Halus saja barangnya 6 sanggup pisau. 4 buah pisau untuk membuat luka berbentuk segi 4. 4 buah pisau nan dimuntung nyamuk tadi maulah orang luka bentuknya segi 4. Sedangkan 2 pisau membentuk lobang sesuai tabung penghisap darah. Harapnya jadi 4 pisau maulah gasan melukai, 2 maulahakan gasan jalan menyedot, gasan belalai masuk. Harapnya nyamuk. Di kaki nyamuk terdapat cakar dan terdapat alat seperti alat bekam sehingga dapat menempel di tempat yang licin. Jadi nyamuk tuh ada suah tadangser, ada suah. Karena inya berisi batis, bila inya berjajak langsung berikir. Kayak apapun licinnya awak manusia dapatnya berikir. Buktinya orang awak hibak lawan paluh tuh licin, dapat nyamuk. Karena nyamuk diberi Tuhan kayak alat bekam, set meisap, berikit langsung dieksekusinya kita. Nah itu nyamuk. Nah sampai di sini coba kita pikirkan, halusnya nyamuk ulahan Tuhan, itu di dalamnya halusnya tak? Amun manusia ini nang diteliti, kita digenal. Ya walaupun ajaib juga, otak kita berapa anunya, usus kita bentuknya nang kayak apa, ajaib juga manusia. Tapi lebih ajaib nyamuk, nang halus ke itu barangnya, lengkap peralatan dan organ tubuh nang diberi oleh Allah Ta'ala. Umur nyamuk memang kada panjang, paling panjang 40 hari mati. Lengkap tuh bisi alat, mati juga sekalinya. Besanggo pisau kemana-mana ya tetap mati. Kadang di remake kurang juga nyamuk ini kasihan ngarannya halus pengeleh. Nah cuma pian bila membunuh nyamuk tuh beadab lah. Walaupun nyamuk tuh boleh dibunuh, cuman beadab, jangan membunuhnya tuh dimutilasi, jangan. Ada orang bisa memutilasi nyamuk? Ada bener. No jadi tangan melihat kanyang sengaja ko jahadang haikam nyamuk aja.
Mbahnya pangop sidin, kop pangop sidin, kuncang sidin, nah aja. Jadi nyamuk ini raom karena kuncang. Raom nyamuk, imbah raom karena kuncang, nah aja nya kada kota Rabang lagi, dicabuti tunggal bilahan, nah jangan cabuti halarnya, cabuti betisnya, itu menyakiti nyamuk, jangan hendak mati sakakale, plak tapak ranai, atau rimik akan sakakale, jangan bagametan, kasihan nih. Ini nyamuk nih, masya Allah lah, masya Allah, ciptaan Tuhan nang halus, dan Tuhan menegaskan di dalam Quran, halusnya barangnya masuk dalam Quran ngarannya. Ada kegampangan binatang tuh kada berataan tak buat di Quran, nyalah kada berataan tak buat nang mana-mana nang disambat Tuhan di Quran, itu berarti memiliki keajaiban yang lebih dibanding hewan-hewan lain, termasuk nyamuk. Apa kelebihan nyamuk? Cek aja nang kayak ini tadi nah, oleh para peneliti mereka menzoom nyamuk 400 kali di mikroskop, ternyata mereka memperdapati nang seperti ulun bacakan itu tadi. Di balik penemuan ini kita sadar bahwa Tuhan kita luar biasa haratnya, Tuhan kita luar biasa maha kuasanya. Nah, apa pelajarannya kesan kita nih? Satu, ayo kuatkan keimanan bahwa kita betul-betul memiliki Tuhan Maha Kuasa. Bila kita sadar Tuhan Maha Kuasa, maka hidup jangan pernah berputus asa. Tuhan kita Maha Kuasa, hebat ciptaan sidin, hebat ulahan sidin, harat aturan sidin, maka hidup jangan pernah putus asa. Apapun artinya nang kita alami dalam kehidupan, itu nang terbaik gasan kita. Boleh angkat tangan yang kadada punya masalah? Boleh? Siapa yang kadada bisi masalah? Ada orang bepandir, aku ingin jar kembali kepada masa kecilku, di mana masa kecilku dulu aku tidak memiliki masalah. Dusta, kakanak gin bermasalah. Apa masalahnya kakanak? Jangan kakanak halus nang sekolah SD, nang bayi gin bermasalah. Nah, apa masalahnya? Mau singos kada bisa. Itu masalah kakanak bayi. Bahira ada bisa bebasuh seorang. Bila kelaparan hanya bisa menangis. Masalah juga geseninya minta. Nang sudah sekolah SD, bisi masalah juga. Apa masalah inya? Kadang-kadang kebanyakan PR, mau juga. Kadang-kadang kawan di sekolahan mahwalani mau juga, walaupun bakalahi kakanak tuh kada kaya bakalahi orang tua. Hari ini kakanakan bakalahian, isok bakawanan pulang inya. Itu kan kalahian kakanakan. Masalah juga keseninya. Apalagi kita nang tuha-tuha ini banyak kan bisi masalah. Sudah umur pina lebih pada salawi asa hendak kawin. Nabi kan umur salawi kawin. Sayyidina Ali kawin lawan Siti Fatimah umur 21. Umur seorang talimpua sudah kaliwatan dah asa handa kayak kawin. Gesennya kadeda. Neba. Gesennya kadeda, Bang. Takune orang Subalah berapa jujuran semalam menjujur anak Pak Haji. Kami jurang 55. Umak marigep jantung. 55 kamana mengukut duitnya. Awak nih kan tapi berduit. Takune sebelah sana berapa Pak Haji? 47 setengah jisiden. Umak saikit ay turun pada 55. Takune sebelah makin gencang lagi 105 aja jujuran. Maka lawan hahantarannya pulang 105 tuh belain wan hantaran. Umak jurang sadangnya menyewa hotel pulang di gedung hotel 1000 pak undangan. Umak berapa habisnya memikirkan nangka itu kayak apa aku nih kawin masalah deh gesan bujang-bujang masalah hendak benar nembujang tuh kawin gesannya kada han kasihan nah, makanya ulun bari saran ya nah lawan nang sugi-sugi nang banyak berduit, tolong perhatikan jomblo-jomblo di kampung Anda. Berapa banyak di antara mereka nang hendak kawin duitnya kada ada. Amun pakakas to kada kisah guring sorangan bangun berdua. Tapi gesannya kada ada. Kasihan inya. Nah makanya nang banyak berduit ulah program dalam hidup pian. Ulah program nang banyak berduit. Duit
pian nih banyak, setahun agenda pian zakat pian tuh berapa? Misal pian menjakat harta pian nih banyak bedarna, menjakat 100 juta zakatnya misal, amin. Artinya jadi orang sugih nih. 100 juta zakat pian, bolehlah zakat tuh diunjuk lawan jomblo, boleh jomblo nang kada berduit nih unjuki. Nah aku nih menjakat 100 juta 50 juta gasan ikam, mudahan ikam kawa kawin, laju pada motor langsung minggu dudi ada kabarnya berdatang 50 ya di tangan. Nah itu tuh bagus benar. Ini amalan Habib Soleh Tanggul. Pian cek aja dalam manakib Habib Soleh Tanggul, salah satu amalan Habib Soleh Tanggul bila sidin melihat orang-orang jomblo lalakian tawari sidin, handakkah ikam kawin, handak kayak bipe duitnya kadada ikam bapuku awak aku berataan. Itu Habib Soleh. Nah mudahan artinya di rantau ini ada Habib Soleh berikutnya nih. Nah ulun ini memberi saran aja pang, mun ulun azam dalam hati, niat dalam hati memang ada, mun ulun duit banyak, masalahnya kan duit ulun kada tapi banyak belum, jadi kada kawah nak mangangawinakan orang. Munnya duit ulun tuh banyak, ulun dasar maulah program setahun seikong paling kada nang ulun kawinakan, ulun menjujurkan kada kisah tuh pahala kita kada kisah, karena kita nih menanam kebaikan di situ, inya kehimungan kawin dapat taros kita pahalanya. Ayo pian kanyamanan inya malam pertama pahala ayo gesan kita akan maulah akan jalannya. Nah itu makanya nih saran bener lah gesana sugih-sugih. Nah harta tuh dibagi-bagi, nang ini gesan masjid, nang ini gesan musalla, nang ini gesan pondok, ini gesan majelis, ini gesan bahadiahon fakir miskin wan janda-janda, sisihkan salah satunya gesan nang jomblo-jomblo supaya inya kawin. Nah, mudahan paham nang sugih nah tata. Nah, anggap aja 50 juta lah memberinya. Nah itu setahun saikong menyelamatakan umat Nabi nih. Nah setahun saikong itu. Nah mana layaunya tadi. Jadi masalah tuh leh gesan nang bujang nang sudah kawin bang bermasalah jualah, masalah pulang. Kadang masalah timbul di bini, kadang masalah timbul di laki, ya kayak itu bang, udah hidup nih ada mau bang hidup tuh nyaman terus berumuran. Ad-dunya darul balwa, dunia ini tempatnya ujian, kadang diuji lawan bini, kadang diuji lawan laki. Munsawat topian ada bininya salehah, lakinya saleh, tuh untung benar. Mungkin kayak kita nih awam bisi bini nang kayak itu, ya lah kayak kita nang orang-orang awam orang biasa nih bisi bini solehah, bah bilang asa asa jarang. Bahkan jar Habib Jindan apa di antara ciri lalakian itu baik dikaruniai Tuhan bini nang cerewet. Di antara ciri laki-laki itu baik dikaruniai Tuhan bini nang cerewet. Nah pian cek kayak masing-masing bini pian cerewet kada? Bilanya cerewet tuh pertanda pian orang baik. Jadi jadi binian aku kada cerewet guru berarti mulai hari ini cerewet tapi pian supaya laki pian jadi orang baik. mun lakian tuh dapat bini cerewet tuh untung benar itu. Jadi akhir zaman ini pian lapah orang hendak jadi wali itu karena faktor lingkungan kada mendukung. Orang bahari faktor lingkungannya mendukung sehingga hendak jadi wali itu nyaman benar. Wah ini kada mendukung lagi faktor lingkungan. Jadi di apa supaya lakas jadi wali, salah satu caranya di akhir zaman ini sabar menghadapi bini. Sabar itu. Pokoknya ini cerewet, pasang headset telinga. Pura-pura tuli aja lagi. Apapun inya bepandir dan hari nang cerewet ini nang bisa maulah kita jadi wali. Nah, sabar aja, sabar. Di Jawa itu ada kiai besar, tuan guru, kiai besar, muridnya banyak. Pernah kada ditagur bini sidin 4 tahun. Kiai besar 4 tahun kada ditagur bini sidin.
sabar sidin kawa marit jadi wali ya mun ulun kade enta sawat 4 tahun kade nagur ulun lawas da ulun babini ada berpikir nang bahadang 4 tahun 4 bulan kade nagur 4 hari gen kade nagur saku kawin dah ulun mu yaki ha. Makanya kada mau jadi wali iyalah lali maka iya sidin sabar biar sabar benar. Kita ziarah ke kota Terim. Di Terim itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ngarannya. Abdurrahman Bajal Haban ini wali nang kada tahu bahwa sidin tu wali. Sidin kada tahu bahwa sidin tu wali, kada tahu. Orang nama madahkan sidin wali, sidinnya dah tahu. Jadi sidin ini bisi bini pamamayan benar. Hari-hari dimamai bini aja. Suatu saat beliau ini disuruh nyembini mencari makan, mencari gesan makanan lah di rumah kayak itu. Jangan bulik nyembini. Mun kada mau makanan. Ini kejam ini. Sawat kita disuruh bini gitu. Jangan bulik kecuali bawa duit 1 juta. Bah, kejam bini nang ini. Nah, makanya selama bini kita masih kayak itu lalakiannya ya kita perlu kesabaran. Kecuali pian sudah kawa babini Rita Sugiarto. Kawa aja pian kada sabar lagi. Karena cuma Rita Sugiarto nang kada minta oleh-oleh. Sedangkan binian kita tetap minta oleh-oleh. Rita Sugiarto nya ada minta, aku tidak minta oleh-oleh. Ada lah minta. Rita Sugiarto aja nak itu. Emas permata dan juga uang. Presiden. Kada itu Rita Sugiarto aja nak itu. Di rantau ni dede. Berataan nih minta oleh-oleh. Nah masuk bini ulun gitu minta oleh-oleh juga. Mun ada binian kayak Rita Sugiarto, nah tak talapang sedikit pian. Nang diharap Rita Sugiarto tuh apa? Tapi yang ku harap engkau pulang. Nang diharap tuh laki ini bulik ke rumah. Itu aja Rita Sugiarto. Tetap di dalam kesetiaan. Artinya bulik ke rumah nek kada ada mencabang di lain. Kayak itu kehendak Rita Sugiarto. Nah, marah kada boleh-oleh nang penting datang tetap aku sorangan menjadi bini pian. Jarita Sugiarto ah. Ya alhamdulillah tuh ini banyak aja lelaki-lelaki yang setia tuh banyak aja. Alhamdulillah artinya tetap aja lan bini ada tuh. Alhamdulillah. Tapi pian jangan menyambati bila orang berbini banyak lah. Jangan menyambati itu rezekinya sudah nang itu kada ada apa-apa. Dasar tulisannya di Lauhil Mahfuz sidin babini banyak tahu ada apa-apa. Ini ada juga lelaki yang tuh hendak bisi bini banyak tapi kada kawa. Niat hati hendak meluk gunung tapi apalah daya tangannya tingkong. Kada kawa. Ada kawannya rezekinya masing-masing. Itu tuh kada kawa dihiri nang kayak itu tuh. Kada kawa dihiri. Ini dasar orang artinya maatari anak lawan sidin kada kawa. Sayangnya aja sih dan kada diterima. Nah kayak itu aku guru wae jurang daripada anakku kawin orang biasa baik kawin wan pian nyata sudah artinya beminan tu guru. Walaupun nomor berapa kah ada papai jesiden kayak itu. Itu rezeki sidin sudah kada berataan tuan guru Jepang babini banyak itu tuan gurunya Jepang sapale-sapale itu tah apa tertawa. Kayak Habib begini banyak bagus sih din. Jadi membanyaki anak cucu Nabi pulang lah. Nah jadi Syarifah anak pulang Habib pulang banyak pulang. Mengguru bisi bini banyak. Nah jadi tabib anaknya. Begaya. Nah mana kisahnya tadi yo? Abdurrahman Bajal Haban deh. Sariki bini terus. Akhirnya sidin ditolak ke pasar. Kada ada ulihan napa-napa. Makan nih jasidin aku dibulik nih pacang sangiti orang pulang. Lalu naik ke gunung sidin. Sekali naik ke gunung, ternyata ada 2 orang di atas gunung bermunajat kepada Allah menyambat ngaran sidin.
Ya Allah, ulun minta makanan dengan berkat Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Takajud sidin, ngaranku aja sidin sampai turang ini. Siapa pengaran Abdurrahman Bajal Haban lain pada aku? Turun makanan itu dari langit. Jasidin harapnya nasikung tadi gitu pulang turun makanan batawasul wan Abdurrahman Bajal Haban. Jadi jasidin dalam hati urang aja batawasul wan ngaranku kabul kada medaya aku nampun diri kada kabul. Nah maka sidin pun meminta, ya Allah berkat Abdurrahman Bajal Haban jasidin diri seorang nih ulun minta juga makanan nyaman, akhirnya diberi Tuhan. Boleh kayak ke rumah, oh ini muhanin apa ceria bahagia datang ke rumah, wah bahagia benar. Langsung assalamualaikum salam jenya mine, adakah bawaan tenang hak jenya lagi. Oh ya kayak ini nah ini bagus ini nih, di mana dapat jenya mine ditakuni pulang. Sudah artinya orang membawakan makanan takuni pulang mana dapat aja jenya laki aku ini jujur aja nah aku gini bingung kenapa yuk orang batawasul lawan ngaranku dapat makanan nih turun mulai langit tiba-tiba langsung dapat jenya mine alhamdulillah pian bang di mana dapat juga aku kayak itu juga aku mentes batawasul lawan ngaranku seorang kabul sekalinya. Alhamdulillah jenya bini berarti pian sudah lulus jadi wali. Oh jenya laki kenapa maka kayak itu alhamdulillah jenya bini tadahulu ulun jadi wali pada pian. Justru karena ulun tadahulu jadi wali ulun kada hendak bisi laki mun kada jadi wali, makanya hari-hari pian ulun mamai. Alhamdulillah pian sabar akhirnya pian jadi wali juga alhamdulillah kan. Itu sih Den, ternyata tadahulu nyembini jadi wali. Nyembini ini sengaja bememai sekira laki itu sabar derajatnya diangkat Allah akhirnya jadi wali. Nah makanya pasan gasan ibu-ibu supaya laki pian lakas jadi wali mamai hasito mamai terus. Jadi kita bila bememai laki hendak sanget apa je guru ya nur semalam tak pian hendak jadi wali kada tak belum tantu buai laki pian hakon. Soalnya lalakian ini hatinya masing-masing. Ada lalakian tuh nang mau diabuti, lakian tuh ada nang tipe lalakian nang kada katuju diabuti nya bila diabuti dimaukinya sarek. Ada nang kayak itu kalinya berpikir nak ampihan aja nah pembini maabuti terus, tapi ada aja nang berpikir, ada lakian tuh nang berpikir bagus artinya aku harus sabar. Kelas-kelas Sayyidina Umar kayak apa jagaunya sidin, kayak apa harapnya sidin bisi bini pamamayan juga. Sayyidina Umar tuh pamamayan bisi bini, tapi sapa mamayannya bini Sayyidina Umar tetap menyayanginya, tetap disayangi Sayyidina Umar biar inya pamamayan, inya menyelamatkan aku daripada zina. Bujur tak? Sapa mamayannya bini pian mu inya beri halon pian napa? Selamat pian daripada zina. Nah kecuali bibinian tuh dasar kada hendak memberi lagi. Wan laki, muyak abahnya aja, jangan menyentuh aku. Aku tidak sudi disentuh olehmu. Agak aja nyalaki muha. Maka tuh aja nyalaki ampun kok. Dada aja ampun kok juga aja. Kada aja nyalaki beendaknya bener di awakmu. Tampun kok. Iyalah tampun laki pada taan bini itu mulai kepala sampai betis ampun laki. Kada kok dipalarakan. Nah makanya ibu-ibu tuh haram menolak ajakan laki itu haram. Dimanapun ya Nabi laki meminta itu bini harus memberi. Tuh bahasa ultimatum dari Nabi, artinya saking wajibnya memberi laki bibiniannya. Bukan berarti artinya nangka ini harus diamalkan oleh laki, bukan berarti kayak itu. Laki kada tahu diaturan, parkir di lampu merah sawat aja banuan bini itu bungol ngarannya. Nah disorot oleh CCTV kepolisian. Nah pas diucapinya di mikrofon lagi apa tuh jadi mikrofon itu bungol ngarannya laki nang itu. Nah, jangan juga bang lalakiannya, artinya walaupun Nabi menyuruhkan binian tuh memberi kita dimanapun, kita sadar diri pak, masa di tengah jalan hendak beituan. Tapi dasar ada bang lalakian napi na error tuh dasar ada nang maancam bini itu kayak itu
tulakan dua laki bini ke Banjar sampai di rantau-rantau sini. Oh Yuhan laki melihat bini menciar liur, anu dulu aja sababak dulu aja bapak aja nyambine ini di mobil aku kada kawan nyupir bila kada diberi ada lakian nang itu ya sampai di rantau tuh beguyangan mobil. Untung aja pak orang kada melihat ada aja manusia nang kayak itu. Di mana guru tahu tapi aku tahu kisahnya, ada orang berkisah kayak itu. Nah aku guru aja keterlaluan bisi laki jar kawaka ditambahin nangin to jurang napa penyakit laki pian hendak tarus ya jurang jangan ditambahi rasakan aja bapak betambahin nang kayak itu kapian juga jurang manunya kada jar aku aja nang kawalahan ya jurang mun ulun jurang menyoroti laki pian tuh dasar ada tandanya cek jam pian kada percaya nih kalau pang ulun berdusta aja ulun mun laki pian tuh dasar gencang masalah nang kayak itu cek di pakakasnya tuh pasti ada tahi lalat cek jajolan bujur kada jajolan ih bang guru aja aku suah metihi dua tahi lalatnya aja mau kayak itu jualan badannya ya sudah pian dasar panciriannya mulai dalam parut orang tuh gencang masalah kayak itu pokoknya lalaki kah bibini kah bila pakakas tuh betahi lalat tuh gencang tak gencang binian tuh betahi lalat untung pian bisi bini nang itu hendak taros pian lagi nang kawalahan layau pemandiran ada itu memang kehidupan tuh memang kayak itu alalah jadi masalah kehidupan ini pasti ada tapi kayak apapun masalah yang dihadapi ini Tuhan kita maha kuasa sebesar apapun masalahnya Tuhan maha kuasa menghilangkan tumat Tuhan menghilangkan itu memberikan solusi yang terbaik gasan kita. Ada orang hutang sing banyakan di mana-mana hutang masalah kada masalah ini sakit pikiran jar Sayyidina Luqman Hakim ad-dain hammul lail wa dhullun nahar hutang itu kata beliau duka cita di waktu malam kehinaan di waktu siang. Malam orang nang bisi hutang tuh sadih guring tetapi nyaman hanya arma anda kepala dibental kayak ini melihati pelapon kelihatan muha tukang tagih hutang kayak apa hendak tenang hanya arma anda kepala itihi tanggal di HP pas sehari lagi bayar hutang mana kawa tenang hidup malam kada kawa istirahat sedih jadinya siang bang dhullun nahar kehinaan di waktu siang apalagi pian tatamu lawan orang nama hutangi managih berhadapan di tengah orang terhina kada terhina nah makanya kadanya nyamanan orang berhutang masalah ini di mana-mana hutangnya banyak tapi kita bisi Allah nang bisa memberikan jalan supaya hutang kita cepat lunas bisa jangan putus asa. Dalam manakib Syekh Samman Al-Madani itu kan ada cerita di negeri Palembang di zaman Syekh Muhammad Aqib Al-Palimbani zaman sidin di Palembang itu ada orang nang tahutang banyak berapa jar duitnya bahari itu 60 ringgit kah zaman bahari 60 ringgit mungkin ada salah dalam manakib tuh. Ini di Palembang lah kejadiannya di Palembang. Palembang tuh disebut Palembang Darussalam. Palembang Darussalam. Kalau Kalimantan Selatan Babus Salam. Wah, aja paman birin nah. Babus Salam. Palembang Darussalam ini disebut sebagai Hadramaut kedua. Hadramaut pertama yang di Yaman sana. Palembang ini Hadramaut kedua. Kenapa? Karena anak cucu Nabi banyak benar di situ. Sampai-sampai marga nang di Hadramaut wayah ini sudah kadada lagi di Palembang masih ada. Contohnya Al-Madihij. Habaib nang bermarga Al-Madihij itu di Hadramaut ada lagi. Habis dah keturunannya. Di Palembang masih ada. Al-Madihij. Banyak benar Palembang tuh habaib. Sampai kampung-kampung di Palembang itu namanya kampung habaib. Jadi ada kampung Al-Munawwar, itu bubuhan Al-Munawwar banyak di situ. Kampung Al-Habsyi, kampung As-Segab. Kampung As-Segab itu pinggir sungai.
Kalau nya anu parkir nak kapal-kapal tuh parkir di higa kampung bubuhannya ta. Kampung habaib terkaya itu kampung Asegap. Sugi-sugi rumahnya gono-gono pinggir sungai, bagus pian pemandangannya. Ah, pernah lah pian ke Palembang? Kada pernah leh. Ah, ulun biasa Palembang tuh sudah. Hendak kayak ke Palembang paling bulan Juni ini nah. Berjalan aja bang. Ibu pesawat kada berjalan kada sampai. Ada sampai. Jadi di Palembang itu pian luar biasa banyaknya habaib. Bahkan ada satu makom habaib yang luar biasa di situ. Nang bila bahajat wadah sidin, nang kaya luar batang, kayak makam Habib luar batang. Bila bahajat kabul langsung. Ada di Palembang tak? Namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Orang menyambat Kubah Al-Habsyi di kampung Al-Habsyi. Itu sidin tuh Ahmad bin Hasan Al-Habsyi ini wafatnya 1303 Hijriah. Itu saking makbulnya bila bahajat itu Allah langsung mengkabulkan hajat apa hajat kita. Jadi ada Habib nang di situ tuh bahari hahanyaran imbah tamat sekolah di Terim, lalu balik ke kampung hendak berdakwah, kada ada bisi rumah. Sidin kada ada bisi rumah. Jadi ziarah ke makam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi nih. Jadi sidin bepandir, ya Habib, ulun kada ada bisi rumah. Ulun minta rumah. Berdoa lawan Allah minta rumah. Akhirnya apa? Imbas sidin ziarah kada lawas. Ada orang menelpon. Bib jar. Pian hendaklah rumah. Hendak aja sidin. Ditawari, Bang. Hendak aja. Niji sidin menjuali ke memberi. Atau napa? Memberi bipeh. Han, duit kada ada, tapi diberi orang. Barakat ba ziarah makam tadi. Ulun pun membuktikan juga. Apa yang kita hajatkan barakat sidin kabul. Kabul itu. Nah makanya kita nih hendak ke Palembang bayar nazar. Karena nazar kita kabul sudah, jadi biar nazar ke Palembang. Ke situ tujuan utama ziarah tuh ke situ. Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Banyak bubuhan bin Syahab di situ. Banyak bubuhan Alkap. Alkap wadah kita nih banyak dari Palembang. Banyak nang nih bubuhan Alkap Kandangan misalnya atau Alkap mana habaibnya itu tuh datunya di Palembang banyak. Banyak pian orang-orang alim besar di Palembang tuh Masya Allah benar. Kebanyakan bubuhan habaibnya di situ. Orang Palembang nih masuk sakti juga. Bila sarapan pagi makanannya kapal selam. Itu orang Palembang. Jadi waktu ulun ke Palembang pertama dulu dianui buhannya guru jar. Sakti kan orang Palembang. Apa aja ulun saktinya? Kami tiap pagi makan kapal selam guru. Takajut apa kapal selam? Sekalinya pempek. Ada oleh pempek nang ganal atau behintalo di dalamnya. Nah itu kapal selam orang menyambat. Hibak mangkok. Saben subuh sarapannya pempek kapal selam. Jadi orang bila masak di situ kada nyambat pempek lagi, kapal selam satu aja. Kayak itu kapal selam siko. Nya siko di sana bahasanya satu tuh siko. Kapal selam siko. Tahu lah kau pengen siko? Ada kalau lagu siko bagi dua, siko bagi dua. Ya. Satu bagi dua. Siko bagi dua. Ya, itu di sana bahasanya kayak itu. Jadi jarulan manuwe nambah panderne. Kami gen di Banjar Sakti juga. Kada tunggal buhan Palembang orang sate. Kami orang Banjar Sakti juga. Apa guru jar kesaktian orang Banjar? Kami jurang pamakan nih harat-harat juga. Kami bisa memakan udang batu. Kami makan udang batu. Udang batu kami makan. Iwak parang kami makan. Iwak patung kami makan. Nasinya nasi samin. Nasinya nasi samin. Sayurnya sayur paku. Kami makan. Masaknya masak bom kami makan. Wahli guru jar banyak lagi leja orang Banjar. Jurang. Artinya kesaktian kita 11-12 saja. Bukan pian kau makan kapal selam, kami bom kami makan. Ah, Bang. Bom tuh timbayakan kapal selam, pecah jurang kapal selam. Kami bom kami makan, tahulah. Bayam jurang. Ada kau malahkan guru nih jurang. Bujur juga. Masa tuan guru kalah pandir wan orang? Ya tuan guru tuh pintar.
apabila datang 3 orang malaikat kepadamu Jasidin, lalu menanyakan kepadamu, guru jurang rajin 2 aja saya kong palsu Jasidin, hanya kena mau kalah baksa tahu aja Jasidin aku pada 2 coba tak sambat 3 supaya kada sopan saya kong palsu aja ujungnya. Itu pangtuan guru tuanya pintar biar. Nah jadi di Palembang ini zaman Syekh Muhammad Aqib Al-Palimbani, orang tahu hutang sing banyakan. Setiap hari ia meminta kepada Allah, ia ingin membuktikan Allah Maha Kuasa. Tapi Sidin ini bertawassul melewati siapa? Syekh Samman Al-Madani. Jadi waktu Sidin banyak hutang, Sidin berucap, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ulun hutang banyak, tolong berikan jalan keluar sekira-kira ulun kawa melunasi hutang tadi. Walhamdulillah kada sampai setahun dari inya berdoa itu hutangnya sudah lunas semua. Itu kan Allah namanya memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah tuh maha tahu. Nah yang penting tugas kita ini bilanya ada dapat masalah apapun mendekat kepada Allah. Allah nama ulahkan masalah, Allah juga nama ulahkan jalan keluar masalah itu. Kayak itu dekatkan diri kepada Allah. Nah, almarhum guru Zuhdi Bahari Sidin Malajari apa? Bila dapat masalah Sidin, nah buat ibu jari di tengah-tengah talapak, buat genggam pisit-pisit. Nah, kayak orang hendak masang impos. Yalah, kedua belahnya digenggam. Nah, ini buat ke dalam, nah pisip-pisip mahajan, nah sampai habis kacak. Nah apa nanti dibaca? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil membaca itu sambil dilapas. Nah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hakikat hati apa? Ini terjerat masalah. Ya Allah ini masalah nah terjerat, lapasakan pian nembe isi kekuatan, pian nembe isi segala-galanya, pian sabarataan ampunnya, lapas. Hakikat hati lapasnya tangan ini lapas jua masalah nangku alami. Itu mujarrab itu, mujarrab masalah apapun kacak jadi sakacak-kacaknya hanya lapas, insyaallah lepas daripada masalah. Nah itu tak. Jadi kita jangan putus asa, hidup ini Allah maha kuasa, jangan putus asa. Sedang ya kalau lah hampihan sudah pun setengah sawalas sudah parak nah ya setengah sawalas rajinnya berapa hampihan jam 11 umale pacang hahaha setengah jam lagi menambahi ya Allah. Ulun ini kadang pang bisi rumah di rantau, jangannya ada tak nyaman sedikit. Nah, jabinian. Tuh otaknya kemana kalayau tuh. Maksud bisi rumah tuh rumah menang kasinggahan tuh kayak itu. Nah, cuma ada aja pang. Ini sementara kan wadah polisi Iwan, ajen guringan situ pang, guring di haur kuning situ. Nah maksud ulun tuh hendak kayak bisi rumah sorangan kayak itu nah. Jadi tanya nyaman jo bulik di mana kada lapah lagi gitu nah. Momen rumahnya aja guru lapah pian datang artinya rumah kada bersih harus ada dong isinya kan kayak itu aja. Mau juga. Binian mau juga. Arahnya tuh ada lain jadi begaya aja binian jangan yang sulit. Tapi memang sulit juga. Begaya aja begaya mau bener begaya aja boleh jangan dianggap begaya aja nyaman nah mau ada kesinggahan tuh nyaman gitu nah mau ada kesinggahan tapi sudah nyaman aja wadah Pak Iwan melayani kan Masya Allah bila datang sudah siap kopi teh sudah siap macam-macam tihah guru aja kupiah aja cuma kada suah ditahu susu Isa ada suah belum muntihah kopiah tuh rancak benar malam tadi hanya datang kopiah guru aja inggih ya Allah ada suah Pak Iwan mana susu Isa
Kan mau kalau biar ulun ini kakak ini bang kada bisa ceramah nangisakan orang. Ada yang namanya roh guru aja jangan sesekali bang pian tuh jatang isakan jamaah julun lun ni muha kada puputungan ceramah nangisakan orang. Nang ada jurang orang melihat ulun tertawa. Kada betaha bayana pindah nak nangisakan orang kada putungan guru aja. Kada bisa nah pembawaannya memang kayak ini dah mulai dalam parot. Nah, lain kayak nang Habib Abdurrahman Bilfaqih Malang tuh kayak apa aja sidin ceramah tatap nangisan orang dasar suaranya kayak itu menulun nih betul kok nangisakan orang udah mau nangis orang nah ada tawakan orang iya jurang ada putungan lalu nangisakan orang dasar pembawaannya kawapang dipaksa-paksa rawa ulun dasar kayak itu pang jadi kun anta ya sudah jadilah dirimu sendiri gitu nah kayak apa Tuhan menciptakan seorang kayak itu ya sudah jangan pina mau nah jadi Allah maha kuasa